اب میں نے لفظ بیکاری کا استعمال کیا تو اس سے پہلے کہ آپ کی سوچ شہباز شریف کی طرف چلی جائے اور اب اس شک کا الزام بھی بیچارے نواز شریف پر ڈال دیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میم کا تعلق کہیں پر بھی پولیٹکس سے نہیں ہے۔ یہ میم سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے سوشل میڈیا پر لوگ اصل میں ہوتے کچھ اور ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے کچھ اور ہیں۔ سب سے پہلے تو جب بھی میں کوئی فضول سکرولنگ کر رہا ہوتا تھا اس وقت میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ اے ابن آدم، تیرے پاس اور کوئی بھی کام نہیں ہے کرنے کے لیے؟ تب مجھے یاد آتا تھا کہ یار برتن پڑے ہوئے میں نے وہ دھونے ہیں، ابھی باہر سے سبزی بھی نہیں خرید کر لایا، اس کے علاوہ تک میں نے فرش کو پوچھا بھی نہیں مارا۔ السلام علیکم دوستو، ہے تو آئینے میں دیکھنے والا یہ ایک ننھا منا سا سیب، مگر یہ ایسے لشکارے مار رہا ہے جیسے کسی مرد کا پہلی بار حساب لگانے کے بعد چہرہ لشکارے مارتا ہے۔ دور سے پتا چل جاتا ہے کہ یار اس بندے نے حساب لگایا ہوا ہے۔ مگر اب جب ہم ذرا سا پیچھے آ کر اس سیب کی تشریف پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بیکاری نے بڑی بے دردی سے اس سیب کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اب میں نے لفظ بیکاری کا استعمال کیا تو اس سے پہلے کہ آپ کی سوچ شہباز شریف کی طرف چلی جائے اور اب اس شک کا الزام بھی بیچارے نواز شریف پر ڈال دیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میم کا تعلق کہیں پر بھی پولیٹکس سے نہیں ہے۔ یہ میم سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے سوشل میڈیا پر لوگ اصل میں ہوتے کچھ اور ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے کچھ اور ہیں۔ تصویروں کو کیسے ایک خاص اینگل سے کھینچ کر لوگوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ کئی ایسے سروے کیے جا چکے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے لوگ جب ان فلٹر لگی ہوئی تصاویر کو دیکھتے ہیں تو ان میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جو ٹینز ہیں وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج کل سوشل میڈیا کے استعمال سے ٹینز میں بہت زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی پرابلم بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور یہ تو صرف سوشل میڈیا کے استعمال کا ایک چھوٹا سا سائیڈ افیکٹ ہے، مگر اس کے مزید سائیڈ افیکٹ پر بات کرنے سے پہلے سوشل میڈیا کی ایڈکشن کے پیچھے کی سائنس اور دیسی سائنس کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سیب کو چکی مارنے کا الزام بھی آپ پر ڈال دوں۔ دوستو اتنا تو اللہ معاف کرے ہمارے پولیٹیشین جھوٹ نہیں بولتے جتنی بار آپ ایک دن میں اس چھوٹے بیم کی سکرین کو ٹچ کرتے ہیں، اور اگر میں آپ کو دیسی زبان میں سمجھاؤں تو اس چھوٹے بیم کے ساتھ انگل کرتے ہیں۔ بہت سی رپورٹس کے مطابق ایک پاکستانی آن ایوریج 4 گھنٹے سے بھی زیادہ اپنا وقت موبائل سکرین پر بتاتا ہے، کبھی یوٹیوب پر، کبھی فیس بک پر اور کبھی ٹک ٹاک پر کچھ ذہنی مریضوں کو اچھلتے کودتے ہوئے دیکھ کر۔ اور پھر وقت گزرنے کا احساس آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب کہیں سے اڑتی آ کر امی کی چپل آ کر آپ کی تشریف پر پڑتی ہے اور آپ کو کہتی ہیں کہ اٹھ بغیرتا، تو اس دنیا میں حالی یہ موبائل کے ساتھ ہی کھیلنے کے لیے آیا ہے، سبزی تیرا پیو لا کے دے گا۔ اب ماں کے ہاتھ کی چپل کے سائیڈ ایفیکٹس کے علاوہ یہ آپ کی پڑھائی پر، آپ کی جاب پر، بلکہ آپ کے دماغ پر بھی اچھا خاصا اثر ڈالتی ہے۔ آپ ڈیمو کے لیے کسی شخص سے اس کا موبائل لے کر دیکھیں، اس کے اندر کا امرش پوری جاگ جائے گا۔ آپ دودھ مانگیں گے وہ کھیر دے گا، لیکن اگر آپ نے اس کا موبائل مانگا تو وہ آپ کو لٹرلی چیر دے گا۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسے موبائل زوبیز بنتے جا رہے ہیں، مگر کوئی بھی شخص اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ ہم اس کو کوئی ایڈکشن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن آپ اس سوشل میڈیا کی ایڈکشن کو ڈرگ، سموکنگ یا پھر الکوہل کی ایڈکشن کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اب یہ سن کر آپ کے کان تو کھڑے ہو جائیں گے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہماری باڈی میں کسی بھی ایڈکشن کو لے کر ایک ہی قسم کا کیمیکل ری ایکشن رسپانسیبل ہوتا ہے، اور ان سب کے پیچھے صرف ایک ہی ہارمون کی یکیاں ہوتی ہیں جس کو ہم ڈوپامائن کہتے ہیں۔ اب جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں خوشی، پلیئر یا پھر کسی ریوارڈ کی توقع ہوتی ہے تو ہمارا برین ڈوپامائن ریلیز کرتا ہے، جس سے آپ کو ایک ہیپینس کی فیلنگ آتی ہے۔ اگر میں اس کی آپ کو ایک سادہ مثال دوں تو مان لیجئے کہ آپ کو بریانی کھانا بہت زیادہ پسند ہے، آپ نے پورا ہفتہ پیسے جوڑ کر بریانی کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اب آپ کے پاس پیسے اکٹھے ہو چکے ہیں اور آپ بریانی کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے بریانی کھائی نہیں ہے، مگر اس کو سوچ کر ہی آپ کے منہ میں پانی کا سونامی آ چکا ہے۔ اب آپ جو یہ ایک ایکسائٹمنٹ سے محسوس کر رہے ہیں یہ ڈوپامائن کی وجہ سے ہے، اور آپ کے منہ میں جو آنے والا پانی کا سیلاب ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک ہیلدی باڈی میں یہ پروسیس بالکل ہی نارمل ہے۔ ڈوپامائن کا ایک آپٹیمم لیول ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ ڈوپامائن ہماری میموری میں، ہماری لرننگ میں اور ہماری موٹیویشن میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب جس کام سے آپ کو ایکسائٹمنٹ یا خوشی ملتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے بریانی کھا لی، تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ جو ڈوپامائن کے لیول ہیں یہ لو لائن سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ پروسیس بھی بالکل نارمل ہے۔ پرابلم تب سٹارٹ ہوتی ہے جب ایک لمبے عرصے تک یہ جو لیول ہیں یہ لو لائن سے نیچے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کرونک ڈوپامائن ڈیفیشینٹ سٹیٹ کریٹ ہو جاتی ہے، یعنی اب وہی سیم کام دوبارہ کرنے سے آپ کو سیم خوشی نہیں مل پاتی۔ اب اس کو میں آپ کو ایک دیسی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے کہ آپ کے ایک دوست کو آپ کی بریانی کی شدید خواہش کے بارے میں پتا چلتا ہے،
तो आपको घसीटते हुए एक ऐसे जलसे में ले जाता है जहां पर बिरयानी आपको फ्री में मिलती है। अब ये देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब बिरयानी खाने के लिए मुझे पैसे नहीं इकट्ठे करने पड़ेंगे। आप हर दूसरे तीसरे दिन उस पार्टी के जलसे में पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। अब चूंकि आपको तवातर से बिरयानी खाने को मिल रही है, इसलिए उस बिरयानी को लेकर जो आपके डोपामाइन लेवल हैं वो कॉन्स्टेंटली लो लेवल से नीचे रहना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आ जाता है कि चाहे आप पूरी देग ही क्यों ना खा लें, आपको वो खुशी कभी नसीब नहीं होगी जो आप पैसे जोड़कर बिरयानी खाते थे तो उस वक्त मिलती थी, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो इस चीज का आदी हो चुका है। अब कुछ ऐसा ही मामला सिगरेट, अल्कोहल या ड्रग्स के साथ भी है। पहले दिन सिर्फ थोड़ी सी मिकदार आपको बहुत ज्यादा खुशी देने के लिए काफी होती है, मगर वक्त गुजरने के साथ धीरे धीरे आपका जो दिमाग है वो उस सेम मिकदार का आदी हो जाता है और फिर आपको वो सेम खुशी हासिल करने के लिए इन चीजों की मिकदार को बढ़ाना पड़ता है और यूं बिल्कुल नामहसूस अंदाज में हम इन चीजों के आदी होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। अब जो सोशल मीडिया की एडिक्शन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। पहली बार आपने कोई तस्वीर अपलोड की, उस पर पहला लाइक या पहला कमेंट आया तो आपको उसकी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, जिसका आपका ब्रेन वक्त गुजरने के साथ साथ आदी हो जाता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब इवन 1,00,000 लाइक मिलने के बाद भी आपको पहले लाइक वाली खुशी महसूस नहीं होती। अब बिल्कुल ऐसे ही जब सोशल मीडिया पर आप कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिससे आपको इंटरटेनमेंट मिलती है और अब वही दोबारा इंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए आप घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और कभी कभी पूरा दिन सोशल मीडिया पर बिताने के बाद भी आपको सेम एक्साइटमेंट नहीं मिलती और यूं आप अपना कीमती वक्त इस छोटे चेतन पर बर्बाद कर देते हैं। अब क्यों ऐसा है कि हम लोग सोशल मीडिया, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह के तो बहुत जल्दी एडिक्ट बन जाते हैं, मगर हम किताब पढ़ने, कोई स्पोर्ट्स खेलने या फिर कोई हुनर सीखने के आदी नहीं बन पाते? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान अजल से ही आराम पसंद वाक़या हुआ है। अब इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि कम से कम वक्त और कम से कम एफर्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा खुशी हासिल की जाए। अब जब आप कोई किताब पढ़ेंगे तो जब तक वो किताब मुकम्मल नहीं कर लेंगे आपको खुशी नहीं मिलेगी, या आप जब कोई आउटडोर कोई मैच खेलने के लिए जाते हैं जैसे क्रिकेट का मैच या फुटबॉल का मैच, जब तक आप जीत नहीं जाते आपको उस चीज की खुशी महसूस नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई नई चीज सीखने के लिए जाते हैं तो उस खुशी या एक्साइटमेंट के लिए आपको 2-2, 3-3 महीने तक भी इंतजार करना पड़ सकता है और इसके अलावा इन सब कामों को करने में मेहनत अलग से लगती है। जबकि सोशल मीडिया के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ एक स्वाइप करना है और पूरी दुनिया आपके सामने, किसी भी किस्म की मेहनत की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जितनी भी सोशल मीडिया की कंपनीज हैं इन्होंने जानबूझकर अपनी एप्स को इस तरीके से बनाया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम इनके साथ एंगेज रखा जा सके। ये जो इन्होंने इतनी भारी भारी सैलरीज देकर ये सुकरात और अरस्तू जैसे लोगों को हायर किया हुआ होता है, इनका काम ही यही होता है कि लोगों की साइकोलॉजी को डीप स्टडी करके तो उसके मुताबिक एप्स को डिजाइन किया जाए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा वक्त उनकी ऐप की स्क्रीन पर गुजार सकें। आपकी हैसियत इनके सामने एक शिकार की होती है और कुछ नहीं। दोस्तों भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया को कोई फायदा नहीं है। एक अंडा बनाने से लेकर एक हवाई जहाज खोलने तक की मालूमात आपको सोशल मीडिया पर मिल सकती है। ये एक अलग बात है कि हमारे पॉलिटिशियंस बंदा कब बनेंगे इसका जवाब शायद गूगल के पास भी नहीं है, मगर बहुत सी बातों का जवाब आपको गूगल पलक झपकने में दे देता है। तो सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है, मगर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करते हुए इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है? वैसे तो आप अगर गूगल पर इसको भी सर्च करेंगे तो आपको हजारों तरीके मिल जाएंगे, मगर आज मैं आपके साथ वही तरीके शेयर करूंगा जिस पर अमल करके मुझे इस बीमारी से अफाका हुआ। सबसे पहले तो जब भी मैं कोई फजूल स्क्रोलिंग कर रहा होता था उस वक्त मैं अपने आप से सवाल करता था कि ए इब्ने आदम, तेरे पास और कोई भी काम नहीं है करने के लिए? तब मुझे याद आता था कि यार बर्तन पड़े हुए मैंने वो धोने हैं, अभी बाहर से सब्जी भी नहीं खरीद कर लाया, इसके अलावा तक मैंने फर्श को पोछा भी नहीं मारा। तो मैं सोशल मीडिया को छोड़कर पहले ये काम करने की कोशिश करता था। इसके अलावा सोशल मीडिया को मैंने एक रिवॉर्ड की तरह देखना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यूट्यूब पर कोई फिल्म देखनी है तो उससे पहले मुझे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, फिर ही मैं वो फिल्म देख सकता हूँ। या अगर टिकटॉक पर जाकर मुझे अपनी आंखें ठंडी करनी है तो उससे पहले मुझे अपना चूल्हा गर्म करना पड़ेगा ताकि रात के लिए कुछ पका सकूं। या अगर करने को कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट कोई ना कोई नया काम जरूर करना है। और यूं देखते देखते मैंने अपना चैनल बना लिया और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने पाकिस्तान में आने जाने के लिए एक हवाई जहाज ही बना लूं। वैसे भी पाकिस्तान में हवाई जहाज के जो पेट्रोल का खर्चा है वो गाड़ी के पेट्रोल से भी कम पड़ता है। इसके अलावा मैं अपनी नोटिफिकेशन को मुसलसल ऑफ रखता हूँ और अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि कम से कम अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच किया जाए। इसके अलावा किताबें पढ़ने की आदत जो मैं बरसों से छोड़ चुका था एक बार फिर अपना ली, जिससे वाकई में काफी फर्क पड़ा। अब दोस्तों बात यह है कि शुरू में जब आप अपने आप को फोर्स करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, मगर यकीन मानिए सिर्फ पहला हफ्ता आपके लिए मुश्किल होगा। इसके बाद हर गुजरते दिन के साथ आपको अपने आप को कंट्रोल करना आसान से आसान होता जाएगा। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, करके दिखाना है, क्योंकि डर के आगे जीत है।
دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو شاہین افریدی کی طرح کافی لمبی تھی، مگر مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔